والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج تسلیم کیا جائے تو پھر سرکار کی جس جس جگہ پر، جس جس قلب پر، جس جس سینے پر، جس جس مقام پر، جس جس لطیفے پر میرے مصطفیٰ کی روشنی پڑی وہ چمک اٹھا ہے. والنہار اذا جلاها، اور مجھے دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اب اللہ رب العزت کے یہ دن جو ہے یہ روشن ہو رہا ہے، جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے. جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے، اور جس پر میرے مصطفیٰ کی روشنیاں پڑ رہی ہیں اس کی قسم بھی اللہ رب العزت اٹھا رہا ہے. کتنا مقام اور مرتبہ ہے. لوگوں ہم مسلمان ہیں، ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ واللیل اذا یغشاها، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے. اس میں اگر میرے محبوب کی شان دیکھیں تو جب میرے محبوب کی زلف بکھرتی ہے، کھلتی ہے، تو جو ہے نا ایک جو ہے نا جو تجلیات ہیں، دو قسم کی تجلیات ہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی. ایک روشن تجلیات ہیں، ایک سیاہی کے پردے کی روشن تجلیات ہیں، سیاہی کے پردے ہیں. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ نظر آتا تھا تو یہ تجلیات الہیہ کی روشن جو تجلیات ہیں وہ ظاہر ہوتی تھی. اب جب زلف مصطفیٰ کھلتی تھی تو اس کی جو سیاہی ہے وہ در حقیقت تجلیات الہیہ کے سیاہ پردے ہیں، سیاہ تجلیات ہیں جو دنیا کے لوگوں کو منور کرتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا یغشاها، اور جب رات چھا جاتی ہے اور ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. اس میں میرے محبوب کی ایک اور شان بھی ہے کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے. ہاں، جو آج جو ہے میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے قیامت میں میری رسوائی ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، اپنی امت کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستند حدیث پاک ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ کرنے والے اللہ رب العزت کی بخشش سے بخشے جائیں گے، میری جو سفارش ہوگی وہ کبیرہ گناہوں والوں کی طرف سے ہوگی. کتنے رحیم ہیں. اصول تو یہ ہے اگر کوئی دنیا کا بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے ہیں میں ان کو بخشوا لوں گا، جو بڑے گناہوں والے ہیں میں پھر ان کو اللہ کے حوالے کر دوں گا، وہ جانے اور اس کا کام جانے. لیکن حضور ہمارے محبوب سرور کونین ہمارے غم گسار بھی ہیں اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بھی ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشوانے والے بھی ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں والے، صغیرہ گناہوں والے اپنے اللہ رب العزت کی رحمت سے بخشے جائیں گے، جبکہ میری جو سفارش، میری جو شفاعت ہوگی وہ کبیرہ گناہوں والوں کی طرف سے ہوگی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والسماء وما بناها، اور مجھے آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. دوستو ذرا سچے دل کے ساتھ بتاؤ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے اوپر تو آسمان مصطفیٰ کریم ہے، ہمارا آسمان تو سرور کونین ہے. ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. یہ آسمان تو کبھی ہم پر رحمت برساتا ہے اور کبھی ہمارے اوپر زحمت برساتا ہے.
क्यों जी कभी बारिशां वसनियां ते सैलाब आ जांदे ते सारे लोग कोई किथे छुपिया होंदा कोई किसे छुपिया होंदा ओही जिहड़ी रहमत ज़हमत बन जाती कि नहीं बन जाती। लेकिन हुजूर की रहमत कभी ज़हमत नहीं बनती। हमारा जो आसमान है वो हम पर हमेशा रहमतें बरसाता रहता है, बरसाता रहा है, बरसाता रहेगा क़यामत तक। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की रहमतें हम पर बरसती रहेंगी। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह करीम फिर फरमाते हैं, मुझे नफ्स की कसम और उसको संवारने की कसम। अब यहां पे तरीकत का सिलसिला, अब वो आसमान था, आसमान की रोशनी, आसमान सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, दिन की तजल्लियात, दिन की रोशनियां, जमीन का बिछ जाना, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान करके फरमाया वनफ्सिम वमा सव्वाहा, और मुझे कसम है नफ्स की और उसके दुरुस्त कर देने की। अब ये क्या मतलब है लोगों, सूरज जमाने को चमकाता है, सूरज जमाने को चमकाता है, जमीन पर रोशनी डालता है, फसलें पकाता है, बारिशें बरसाने का वो सबब बनता है। लोगों ये तो दुनिया के काम हैं, लेकिन मेरा मुस्तफा जाहिर भी तजल्लियात डालता है, लेकिन मेरा मुस्तफा तुम्हारे अंदर नफ्स पर, तुम्हारे बातन पर भी तजल्लियात डालता है। सूरज तुम्हारे बातन पर तजल्लियात नहीं डाल सकता, सूरज सिर्फ जाहिर को चमकाता है, मेरा महबूब तेरे बातन को चमकाता है। अब वो तजल्लियात, अब मुझे बताएं दुनिया में कोई सूफी, कोई अल्लाह का वली मुस्तफा के फैज के बगैर विलायत पा सका? कोई नबी नबूवत नहीं पा सका। याद रखें, कोई नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी मेरे आका अलैहिस्सलाम के फैज के बगैर नबूवत नहीं पा सका। तो दोस्तों कोई शख्स जब नबूवत नहीं पा सका तो फिर विलायत कैसे पा सकता है? इसका यह मतलब है कि तमाम जमाने के वली मेरे मोहम्मद मुस्तफा करीम मुस्तफा के कल्ब से मुनव्वर हुए हैं। वो दिए जो मेरे मुस्तफा ने जलाए थे उनसे आगे जले दिए, तो फिर औलिया अल्लाह के जरिए वो ये दिए जलते 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 सबको रोशन करते गए, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वमा सव्वाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मुझे कसम है नफ्स की और उसको दुरुस्त कर देने की, मुझे कसम है जान की और उसको दुरुस्त कर देने की। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात याद रखें कि जो सूफियाए कराम हैं वो बातिन का तज़किया करते हैं, बातिन का तज़किया करते हैं, निगाह डालते हैं, तज़किया हो जाता है। हमारे तरीक़त नक्शबंदिया में बुजुर्गान नक्शबंदिया ने इरशाद फरमाया कि जो सारी जिंदगी जो बात जिक्र करते करते सारी जिंदगी जिक्र करने से, सारी जिंदगी इबादतें करने से नहीं मिलती है, वो एक लम्हा किसी अल्लाह के वली के बारगाह में बैठ जाने से वो मकाम और मर्तबा हासिल हो सकता है जो सारी इबादत पर गालिब आ जाता है। तरीक़त नक्शबंदिया ये सोहबत के जरिए फैली है। और सोहबत क्या है? आप अपने मुर्शिद के सामने बैठ जाएं, मुर्शिद के कल्ब से निकलती हुई तजल्लियात आपके कल्ब और आपके लताइफ को रोशन करती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तो सूफियाए नक्शबंद का कमाल है, यही तो इनकी इनफरादियत है, यही तो ये लोग और लोगों से मुनफरिद हैं कि ये पता भी नहीं चलने देते, ये आपसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अंदर अंदर से आपको चमका रहे हो। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु तरीक़त नक्शबंदिया के बहुत बड़े इमाम हैं, बड़े सगीर पर इस्लाम और ईमान की रोशनियां बिखेरने वाला वो सूरज हमारा। उन्होंने फरमाया मैंने अपने मुर्शिद की सोबत में सारी जिंदगी एक तरफ
میری پچھلی ساری زندگی ایک طرف، میرے مرشد کی بارگاہ میں گزرے ہوئے 2.5 مہینے ایک طرف. میں نے اپنی ساری زندگی میں عبادتوں سے، ریاضتوں سے اتنا نہیں پایا جتنا میں نے حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 2.5 مہینے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے پایا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو طریقت کا سلسلہ ہے، اور وہ جو لطائف کا سلسلہ ہے، اور وہ جو سلوک ہے، جو لوگوں کو 15 سال لگتے ہیں اس کو طے کرتے ہوئے، میرے مرشد نے مجھے 2.5 مہینے میں طے کرا دیا. تو کیا تھا؟ تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دہلی کی جامع مسجد سے نماز عصر کے بعد تشریف لاتے تو آپ کے مریدین اس خانقاہ میں کھڑے ہوتے اور سارے دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے. تو حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اس طرح کھڑے ہو جاتے اور جس پر توجہ کرتے چلے جاتے وہ تڑپتا ہوا گر جاتا اور اس کے لطائف طے کرا کے اس کو مقام ولایت پر فائز کرتا. یہ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ آپ دہلی کی جامع مسجد سے نماز عصر کے بعد نکلتے اور خانقاہ میں آتے. آپ کے مریدین، آپ کے حلقہ احباب والے لوگ دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے. پھر جس طرف نگاہ اٹھ جاتی مرشد کریم کی، وہ دل چمک جاتے، وہ لطائف روشن ہو جاتے. یہی وہ طریقہ ہے سلسلے طریقت نقشبندیہ کے اندر کہ مرشد بغیر بتائے ہوئے آپ کے لطائف روشن کر دیتا، آپ کو مقام ولایت پر پہنچا دیتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یاد رکھیں طریقت نقشبندیہ کا ایک اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا اور پایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ طریقت نقشبندیہ میں ایک مرتبہ جو شخص داخل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اگر وہ صرف ایک لطیفہ کو، 10 لطائف ہے نا انسان کے اندر، ایک لطیفہ کو بھی اگر وہ ذاکر کر لیتا ہے، اور لطیفہ کے ذاکر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اس کی طرف ذکر کریں، توجہ کریں تو آپ کو اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز بھول جائے، آپ کو کچھ چیز یاد نہ رہے، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں لطیفہ کا ذاکر ہونا. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طریقت نقشبندیہ میں کوئی شخص داخل ہو گیا اور اس نے تھوڑی سی محنت کی، اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا، اپنے مرشد کی خدمت کی اور مرشد سے توجہات لی، مرشد کے طفیل اللہ رب العزت تمام خواجگان نقشبندیہ کی توجہات عطا کر دیتا ہے. میرے کریم مرشد حضرت سید صوفی مسعود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت کوئی مرشد ہماری طریقت نقشبندیہ میں کوئی مرشد اپنے مریدوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تمام خواجگان نقشبندیہ کی سیدنا صدیق اکبر تک توجہات اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت طریقت نقشبندیہ میں کوئی شخص ایک لطیفہ کو ذاکر بنا لیتا ہے، اب اس کی موت کا وقت آتا ہے، ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے اپنی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے سرانے پر آ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر خواجگان نقشبندیہ اپنی پوری جماعت لے کر کے اس کے سرانے پر آ کھڑے ہوتے ہیں. ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، ادھر اولیاء نقشبند اس اپنے مرید پر توجہ دینی شروع کرتے ہیں، ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر ولایت کے مقامات طے کر راضی ہو جاتے ہیں، روح قبض ہو رہی ہے. اب دیکھیں کیسا عجیب منظر ہے، اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ادھر روح قبض ہو رہی ہے، ادھر خواجگان نقشبندیہ، ادھر دیکھو جبرائیل حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے، ان کے پیچھے قطار در قطار جنت تک عرش الہی تک فرشتوں
कतार दर कतार खड़े हैं उस मोमिन की रूह को कब्ज करने के लिए। अब इधर ख्वाजगाने नक्शबंदिया अपने मुरीद के सर पर आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम आप रूह कब्ज करने आए हो? अब तो हम अभी तक हमारा ये मुरीद विलायत के मकाम पर तो नहीं फायज हुआ था, चले आप अपना काम करते हैं, करें हम अपना काम करते हैं, तुम रूह कब्ज करो, हम इसको विलायत के दर्जात और मकामात तय कराते हैं। अब उधर रूह कब्ज हो रही होती है, उधर एक वली तवज्जो करता है, दूसरा वली तवज्जो करता है। अब देखें तवज्जो आपकी जरा अंदाजा लगाए ना कि ख्वाजा मासूम तवज्जो फरमा रहे हैं, अब्दुल करीम तवज्जो फरमा रहे हैं, बाबा जी फकीर मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं, फैजुल्लाह तिराई तवज्जो फरमा रहे हैं, हजरत ख्वाजा जमालुल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं, हजरत ख्वाजा सैयद अशरफ हैदर तवज्जो फरमा रहे हैं, ख्वाजा जुबैर तवज्जो फरमा रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद सानी तवज्जो नक्शबंद सानी तवज्जो फरमा रहे हैं, ख्वाजा मासूम तवज्जो फरमा रहे हैं, मुजद्दिद अल-विसानी तवज्जो फरमा रहे हैं, अबुल हसन खरकानी तवज्जो फरमा रहे हैं, बायजीद बस्तामी तवज्जो फरमा रहे हैं, सैयद सिद्दीक अकबर तवज्जो फरमा रहे हैं। आप देखो कितनी तवज्जोहात है जो आपको विलायत के मकाम पर तय कराने के लिए इतनी हस्तियां आपके सराहने आ खड़ी हुई है। मुझे बताओ आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा? आप खुशकिस्मत लोग हैं, मैं और आप, पीर साहब और आप, मैं पीर साहब आप, हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं। याद रखो हम सारे एक कश्ती के सवार हैं। मेरे क़िबला आलम हजरत सूफी मसूद अल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने मुझे बड़ी यकीन के साथ एक मरतबा अपने हुजरा अक़दस में बिठा के ये बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने कहा जी यार इरशाद फरमाए। आपने फरमाया यह बात याद रखो, मेरे बाबा जी ख्वाजा नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले तरीकत में जो शख्स आ गया वो जितना मर्जी दाएं बाएं दौड़ता फिरे, आखिरी वक्त में उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, ईमान दे देता है, गुलामी मुस्तफा अता फरमा देता है, इश्क मुस्तफा अता फरमा देता है और बिल आखिर वो ईमान पर मरता है। दोस्तों ये वो अल्लाह के बंदे हैं, ये वो अल्लाह ताला के बंदे हैं जो अपने मुरीद को बेईमान मरता हुआ नहीं देखते। ये बेईमान मरता हुआ मरने ही नहीं देते हैं, ये हालत ईमान में मारते हैं, हालत विलायत में। अब फिर वो मुर्शिद करीम फरमाते हैं फिर वो शख्स सिर्फ आम वली नहीं बनता जिस पर वो तवज्जुहात हो रही है, वो आखिरी वक्त में विलायत कुबरा के मकाम पर फायज हो जाता है। और आपको पता है विलायत कुबरा से ऊपर कौन सा मकाम है? उससे ऊपर हकीकत अहमदी का मकाम है, हकीकत मोहम्मदी का मकाम है। अब वहां कितने इंतहा दर्जे की विलायत पर फायज कराने के बाद वो मुर्शिद करीम फिर हमें जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द करते हैं, तो मुझे बताओ कब्र में जाकर वो हमें छोड़ देंगे? मरते हुए नहीं छोड़ते, कब्र में छोड़ देंगे। जो मरते हुए नहीं छोड़ते वो हशर में छोड़ देंगे। मेरे सूफी साहब फरमाया करते थे कि ख्वाजगान नक्शबंदिया अपने अपने मुरीदों को लेकर के बाबा जी नूर मोहम्मद के पास जाएंगे, वो सबको लेकर के मुजद्दिद अल-फसानी के पास जाएंगे, वो सबको लेकर के अबुल हसन खरकानी के पास जाएंगे, वो सबको लेकर बायजीद बस्तामी के पास जाएंगे, वो सबको लेकर के सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाएंगे और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक तू दरवाजे जन्नत पर खड़ा होगा, जिसको तू चाहेगा उसको जन्नत में फेंकता चला जाएगा, जन्नत में दाखिल करता चला जाएगा। तो देखो हमारी निस्बत किन आला हस्तियों के साथ है, हम कितने अजीम हस्तियों के सिलसिला तो ज़ाहब कहते हैं सोने दी जंजीर, असी सोने दी जंजीर नाल जुड़े हुए हैं। सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला तो ज़ाहब, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने कई जगह सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला तो ज़ाहब, सिलसिला कहते हैं जंजीर को, ज़ाहब कहते हैं सोने को। ये सोने की जंजीर है जिससे आप जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमें
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا اللہ کریم میں فیض نصیب فرمائے، ان کی توجہات عالیہ عطا فرمائے، ان کی وسیلے سے اللہ کریم ہمارے سینوں کو اور ہمارے قلوب و اذہان کو اور ہمارے لطائف کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔